काय डायमेन्शन म्हणजे power to which fundamental units are raised to obtain unit of that physical quantity, then it is called as dimension. आता आपण आज काय बघणार आहे? In this lecture we are discuss about the uses of dimensional analysis. First use काय? To check the correctness of physical equation to check the correctness of physical equation. हा फर्स्ट यूज आहे. काय फर्स्ट यूज? uses of dimensional analysis. फर्स्ट यूज काय? टू चेक करेक्टनेस ऑफ फिजिकल इक्वेशन. त्यासाठी आपल्याला तीन कायनेमॅटिकल इक्वेशन 11वी मध्ये आहेत. फर्स्ट कायनेमॅटिकल इक्वेशन आहे v is equal to u plus at. सेकंड आहे s is equal to ut plus 1/2 at स्क्वेअर. आणि तिसरं इक्वेशन आहे v स्क्वेअर u स्क्वेअर प्लस 2as. याला इक्वेशन 1 3 असं म्हणूया. These are the three kinematical equation of motion. These three equations are kinematical equation of motion. Then here you have to check the correctness of physical equation. Then first you have to prove the dimensions of on both sides of equation. Let us consider this equation where v is final velocity. v काय लिखो? In this equation v represent final velocity, u represent initial velocity, and a represent acceleration, t represent time. This is the first kinematical equation of motion, and v represent final velocity, u represent initial velocity, a represent acceleration, and t represent time. In this first kinematical equation of motion, you have to check the correctness of physical equation. For that purpose, you have to check the dimension on both sides of each term are same. आपल्याला डायमेन्शन काय करायचे आहेत? प्रत्येक टर्मचे सेम दाखवायचे आहेत. In order to prove the check correctness of physical equation, then you have to prove the dimension of each term on both sides of equation are same. This is called as principle of homogeneity. Therefore, for dimension on both sides of equation, you have to prove this term dimension. Let us write the dimension of velocity. First, the dimension of velocity. That is dimension here written. That is dimension of velocity m raised to 0, t raised to -1. In last lecture we are discuss about that the dimensions of velocity are 1 in length, 0 in mass, -1 in time. This is the dimension of velocity. In last lecture we are discuss about that. Then okay, after that dimension of final, this is the dimensions of final velocity.
This is the dimension of initial velocity. Then after that we can write dimension of initial velocity, that is u, that is 1 in length, 0 in mass, minus 1 in time. This is the dimensions of initial velocity. Then dimensions of acceleration we can write here. Here dimensions of acceleration is dimensions 1 in length, 0 in mass, minus 2 in time. Then after that dimensions of time we can write, that is 0 in length, 0 in mass, 1 in time. आधी काय करायचे तुम्ही, यू हॅव टू प्रूव्ह दी करेक्टनेस ऑफ फिजिकल इक्वेशन. त्याच्यासाठी आपण एक इक्वेशन कन्सिडर केलेलं आहे. कोणतं इक्वेशन कन्सिडर केलेलं आहे, 3 कायनेमॅटिकल इक्वेशन आहेत, तुम्हाला 10वीत पण झालेलं आहे. v इज इक्वल टू u प्लस at, s इज इक्वल टू ut प्लस 1/2 at स्क्वेअर, s इज इक्वल टू ut प्लस 1/2 at स्क्वेअर. थर्ड कायनेमॅटिकल इक्वेशन v स्क्वेअर u स्क्वेअर प्लस 2as. त्यानंतर काय करायचे, डायमेन्शन इथं लिहून घ्यायचे. they write down dimension. Here dimension of v, dimension of u plus dimension of at. Then write down the dimensions on both sides, that is 1 in length, 0 in mass, minus 1 in time. In last lecture we had discussed about the dimensions of each term. Here 1 in length, 0 in mass, minus 1 in time. Dimensions of at, that is 1 in length, 0 in mass, minus 2 in time. Then the dimensions of at, that is 1 in length, 0 in mass, minus 2 in time. Then here dimension 0 in 1 in time. Zero in length, 0 in mass, 1 in time. Then after that 1 in length, 0 in mass, minus 1 in time. Here 1 in length, 0 in mass, minus 1 in time, plus here 1 raised to 1 plus 0, m raised to 0 plus 0, t raised to minus 2 plus 1. या इक्वेशन मध्ये काय करायचं आता, हे सगळं आहे तसंच केले. डायमेन्शन v चे डायमेन्शन राईट डाऊन केले, u चे डायमेन्शन राईट डाऊन केले. तिथं या इक्वेशन मध्ये इथं दिसतंय तुम्हाला डायमेन्शन्स ऑफ at, a into t. डायमेन्शन याची काय, 1 in length, 0 in mass, minus 2 in time. t चे डायमेन्शन 0 in length, 0 in mass, 1 in time. काय करायचं मग, याचे डायमेन्शन, हे v चे डायमेन्शन आहे तसेच लिहिले, u चे पण आहे तसेच लिहिले. डायमेन्शन्स ऑफ at, a चे डायमेन्शन आहेत तिथे तुम्हाला दिसतात, 1 in length, 0 in mass, minus 2 in time. टाइमसाठी काय डायमेन्शन, 0 in length, 0 in mass, 1 in time. याच्या पॉवर काय होतील, ऍड होतील. दॅट इज याची पॉवर इथे किती आहे, 1. इथे किती आहे, 0. 1 प्लस 0. इथे m ची पॉवर 0 आहे, इथे पण 0 आहे. 0 प्लस 0, t ची -2 प्लस 1. डायमेन्शन आता घ्या नेक्स्ट लाईनला.
हे आहे तसेच डायमेन्शन येतील 0 in mass minus 1 in time, 1 in length, 0 in mass minus 1 in time plus n raised to 1 m raised to 0 minus 2 मधून plus 1 गेले किती राहिले minus 1. From this equation, say this equation number 2, we can clear that the dimension on both sides of equation of the each term are same. इथं डायमेन्शन सेम आहे, तिथं डायमेन्शन सेम आहे, तिथं पण डायमेन्शन सेम आहे. म्हणजेच काय म्हणता येईल आपल्याला LHS is equal to RHS. That is, in this equation, dimension on both sides of equations are of the each terms are correct, and therefore this is the first use of dimensional analysis. काय यूज आहे पहिला यूज काय to check the correctness of physical equation. मग काय चेक केले तुम्ही या इक्वेशन मध्ये to check the correctness of physical equation. Here you have to prove, that is, इथं आपण इक्वेशन कन्सिडर केलेलं आहे. कोणतं इक्वेशन कन्सिडर केलेलं आहे v is equal to u plus at. फर्स्ट यूज लक्षात ठेवायचं आहे. फर्स्ट यूज काय टू चेक द करेक्टनेस ऑफ फिजिकल इक्वेशन. मग फर्स्ट यूज साठी आपल्याला 3 कायनेमॅटिकल इक्वेशन आहेत. त्यातलं फर्स्ट इक्वेशन आपण कन्सिडर केलेलं आहे. कुठलं कन्सिडर केलेलं आहे v is equal to u plus at. v म्हणजे काय फायनल वेलोसिटी, u म्हणजे इनिशियल वेलोसिटी, a म्हणजे ऍक्सेलरेशन, t म्हणजे टाइम. मग आता आपल्याला त्यासाठी काय करायचं आहे तर आपल्याला डायमेन्शन ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन ऑफ दीज टर्म आर सेम हे असं दाखवायचं आपल्याला. द डायमेन्शन ऑफ ईच टर्म ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन आर सेम. त्यासाठी कन्सिडर v काय इथे कन्सिडर केलेलं v काय फायनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, a ऍक्सेलरेशन, t टाइम असं आहे. मग v डायमेन्शन वेलोसिटीचे आपण कालच्या लेक्चर मध्ये बघितलेले आहेत. ते डायमेन्शन काय आहेत कालच्या लेक्चर मध्ये बघितलेले, दॅट इज 1 in लेंथ. इकडे लक्ष द्या केअरफुली, महत्त्वाचे आर्टिकल आहे, इम्पॉर्टंट आहे. डायमेन्शन काढलेले कालचे समजले असतील. आता डायमेन्शनचा यूज चालू आहे आपला. तर काय डायमेन्शन वेलोसिटीचे काल काढलेले आहेत, तुमच्या नोटबुक मध्ये पण आहेत. काय डायमेन्शन आहे 1 in लेंथ, 0 in मास, -1 in टाइम. हे काल काढलेले डायमेन्शन आहे. तर डायमेन्शन वेलोसिटीचे लिहिले u म्हणजे काय वेलोसिटीचे पण डायमेन्शन तेच येणार आहेत. 1 in लेंथ, 0 in मास, -1 in टाइम ते डायमेन्शन येतील. आलं लक्षात. त्यानंतर ऍक्सेलरेशनचे 1 in लेंथ, 0 in मास, -2 in टाइम. टायमिंगचे डायमेन्शन ऍक्सेलरेशनचे पण काल काढलेले आहेत डायमेन्शन. त्यानंतर टाइमचे पण काढलेले आहे 0 in लेंथ, 0 in मास, 1 in टाइम. आता काय करायचं डायमेन्शन हे सगळे इथे लिहायचे या इक्वेशन मध्ये. Then write down this dimension in equation. First, dimension of velocity v. काय डायमेन्शन आहे 1 in length, 0 in mass, -1 in time. u चे 1 in length, 0 in mass, -1 in time. a चे 1 in length, 0 in mass, -2 in time. a चे 0 in length, 0 in mass, 1 in time. Then 1 in length, 0 in mass, -1 in time. हे लिहिले डायमेन्शन. हे आहे तसंच लिहिले, हे पण आहे तसंच लिहिले. इथं मल्टिप्लिकेशन आहे. ओके, तुम्हाला दिसतंय मल्टिप्लिकेशन आहे इथं. v is equal to u plus at a into t. a चे डायमेन्शन राइट डाउन करा. 1 in length, 0 in mass, -2 in time. टाइम साठी 0 in length, 0 in mass, 1 in time. पण लिहिले डायमेन्शन 1 plus 0 काही हे पॉवर ऍड होईल. इथं लक्ष द्या, इथंच तुमचा प्रॉब्लेम आहे. या इथं काय केलेलं आहे पण बाकी आहे तसंच आहे, फक्त इथं लक्ष द्या.
या इक्वेशन मध्ये a चे डायमेन्शन 1 + 0 याच्यामध्ये ऍड केले 1 + 0 1 + 0 1 m 0 + 0 0 -2 + 1 -1 डायमेन्शन हे काय ते द डायमेन्शन ऑफ सिस्टम हे आहे तसंच राहिले हे आहे तसंच l/1 m/0 -2 मधून +1 गेले किती राहिले -1 LHS = RHS dimension of the system on both sides of equation are same आपल्याला काय पहिल्या यूज मध्ये दाखवायचे टू चेक द करेक्टनेस ऑफ फिजिकल इक्वेशन therefore we have to prove the dimension of the system on both sides of equation are same ह्याचे डायमेन्शन प्रत्येक टर्मचे दोन्ही साइडचे सेम दाखवायचे त्यासाठी आपण इक्वेशन कन्सिडर करून हे डायमेन्शन ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन हे सेम दाखवलेले आहेत ओके हे पहिला यूज झाला काय पहिला यूज टू चेक द करेक्टनेस ऑफ फिजिकल इक्वेशन टू चेक करेक्टनेस ऑफ फिजिकल इक्वेशन आणि आलं लक्षात टू चेक पहिला यूज काय टू चेक करेक्टनेस ऑफ फिजिकल इक्वेशन त्यानंतर दुसरा यूज बनणार आहे सेकंड यूज असेल टू एस्टॅब्लिश द रिलेशन बिटवीन रिलेटेड फिजिकल क्वांटिटी दुसरा यूज काय हा फर्स्ट यूज झाला टू चेक द करेक्टनेस ऑफ फिजिकल इक्वेशन दूसरा यूज क्या है टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन रिलेटेड फिजिकल क्वांटिटीज टू एस्टैब्लिश द रिलेशन सेकंड यूज टू एस्टैब्लिश द रिलेशन बिटवीन रिलेटेड फिजिकल क्वांटिटी uses of dimensional analysis to establish the relation between different physical quantity सेकंड यूज असेल सेकंड यूज काय टू एस्टॅब्लिश द रिलेशन बिटवीन डिफरंट फिजिकल क्वांटिटी देन फॉर दैट पर्पस यू हैव टू कंसीडर द इक्वेशन दैट इज T is equal to L raised to A and G raised to B where T is time, L is length and G is acceleration. In this equation where consider equation this T is equal to K, L raised to G, G raised to B. Here T is time, L is length, G is acceleration due to gravity. त्यातील टर्म काय कॉन्स्टंट आहे हे आपल्याला दुसरा यूज काय टू एस्टॅब्लिश द रिलेशन बिटवीन डिफरंट फिजिकल क्वांटिटीज फॉर दॅट पर्पज लेट अस कन्सिडर द इक्वेशन इथे तुम्ही फॅक्टर कन्सिडर केलेले टी टाइम एल म्हणजे लेंथ
g म्हणजे acceleration due to gravity, t टाइम आहे, l लेंथ आहे, g acceleration due to k कॉन्स्टंट आहे. त्यानंतर इथं डायमेन्शन लिहायचे, डायमेन्शन ऑफ टाइम, that is dimension of time is 0 in length, 0 in mass, 1 in time. Then dimensions of length, dimension of length, dimension length चे काय 0 in mass, 0 in time. This is the dimensions of three quantity. Then dimensions of acceleration due to gravity, acceleration due to gravity, that is l raised to 1, m raised to 0, t raised to minus 2. Dimension by writing the equation, that is here dimensions are written, that is t is equal to l raised to a g raised to b and k l raised to a g raised to b. Therefore by writing this dimension, t means time, l means length, g means acceleration due to gravity, k is constant. Then by writing this dimension in this equation, and here a and b whose value is find out. Therefore let us consider a and b च्या काय करायचे, व्हॅल्यू फाइंड आउट करायचे आहेत आपल्याला. सेकंड यूज काय, टू एस्टॅब्लिश द रिलेशन बिटवीन डिफरंट फिजिकल क्वांटिटी. फॉर दॅट पर्पज कन्सिडर आपण इक्वेशन केलेलं आहे, टी एल जी, एल म्हणजे लेंथ आहे, टी म्हणजे टाइम आहे, जी म्हणजे ॲक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी आहे, के कॉन्स्टंट आहे आणि ए आणि बी ची व्हॅल्यू काय करायची, फाइंड आउट करायची. ओके, आफ्टर दॅट वी कॅन फाइंड डायमेन्शन. यू हॅव टू राइट हियर the dimensions of time, length, acceleration due to gravity in this equation. Therefore dimensions can be written as here dimension 0 in length, 0 in mass, 1 in time. K is constant, K constant आहे त्याच्यामध्ये डायमेन्शन येणार नाही. L चे डायमेन्शन काय देईल, 1 in length, 0 in mass, 0 in time. A raised to L चे डायमेन्शन, K constant आहे, K is constant, K constant आहे त्याचे डायमेन्शन येणार नाही. K is the constant term, डायमेन्शन येणार नाही त्याचे, कॉन्स्टंट टर्मला डायमेन्शन येत नाही. त्यानंतर G चे डायमेन्शन येतील, that is 1 in length, 0 in mass, minus 2 in time. असे डायमेन्शन येतील. raised to power b, then हे आहे तसंच लिहायचं खाली, 0 in length, 0 in mass, 1 in time, k कॉन्स्टंट टर्म आहे. त्यानंतर आता पॉवर काय दिली आपण इथं, a ने मल्टिप्लाय करायचं. इथे ही स्टेप इम्पॉर्टंट आहे, लक्ष द्या. काय a ने काय करायचं, मल्टिप्लाय करायचं. a into 1, l raised to a into 0, a into 0. त्यानंतर डॉट येईल हा मल्टिप्लिकेशनचा, या a न मध्ये मल्टिप्लाय करायचं. ओके, त्यानंतर आता या टर्मला मल्टिप्लाय करायचं. काय l raised to b 0, b into 0, t minus 2b. आता हे पॉवर एक लक्षात ठेवायचं,
ज्यावेळेस वरती पॉवर असेल तर मधल्या पॉवरनं काय करायचं, मल्टिप्लाय करायचं. आलं लक्षात? मल्टिप्लाय केलं a नं l raised to a into 0 0, a into 0 0, b into 1 b, b into 0 0, minus 2b. मल्टिप्लाय केलं, पॉवर असेल त्यावेळेस काय करायचं, मल्टिप्लाय करायचंय. त्यानंतर आता आपल्याला काय करायचंय, these powers are added. these powers are हे आहे तसंच घ्या, 0 in length, 0 in mass, 1 in time. ओके. देन आफ्टर काय करायचंय, पॉवर ऍड करा. l ची पॉवर l ला ऍड होईल. l ला इथे पॉवर किती आहे, a. b ला किती आहे, l ला पलीकडे पॉवर किती आहे, b. म्हणून काय होईल, l a प्लस b. m ची 0 प्लस 0, t ची पॉवर 0 मायनस 2b. पॉवर ऍड केली मग काय येईल, l रेज टू 0, m रेज टू 0, t रेज टू 1. k आहे तसं, हे आहे तसंच घेतलंय. l a प्लस b, m 0, t रेज टू मायनस 2b. हे आहे तसंच घेतलंय इकडचं, हे आहे तसंच घेतलंय. आधी a न मध्ये मल्टिप्लाय केलं, l ची पॉवर l लाच ऍड केली, m ची पॉवर m ला ऍड केली, t ची पॉवर t ला ऍड केली. ओके. आफ्टर दॅट इक्वेटिंग पॉवर ऑन बोथ साइड्स. पॉवर काय करायचे, इक्वेट करायचे. इक्वेटिंग पॉवर ऑन बोथ साइड. मग पॉवर इक्वेट करायचं म्हणजे काय करायचं, हे l ची पॉवर काय दिसते तुम्हाला, l ची पॉवर a प्लस b. इथं किती आहे, 0. म्हणून एक इक्वेशन कन्सिडर करायचंय, काही a प्लस b इट इज इक्वल टू 0. l ची पॉवर काय आहे, a प्लस b. इथे काय 0, म्हणून a प्लस b इज इक्वल टू काय, 0. त्यानंतर m ची पॉवर 0 आहे त्याच्यामुळे तिथे काही करू शकत नाही आपण. t ची पॉवर किती आहे, 1. म्हणून काय मायनस 2b इट इज इक्वल टू 1. याला इक्वेशन 1 म्हणा, याला इक्वेशन 2 म्हणा. लक्षात आलं? l ची पॉवर इक्वेट करायची, इक्वेटिंग पॉवर ऑन बोथ साइड्स. पॉवर इक्वेट करायच्या म्हणजे काय करायचं, l ची पॉवर by equating this power on both sides then of equation, then a plus b is equal to 0. Say that equation 1 minus 2b is equal to 1. Then by calculating the value of b, that is b is equal to, we can get here b is equal to minus 1 by 2. Say the equation 3, we can get here the value of b. After that we can calculate this, put this 3 in 1. we get 1 मध्ये ठेवायचं हे व्हॅल्यू, जेणेकरून आपल्याला a ची व्हॅल्यू काढता येईल. a minus 1 by 2 it is equal to 0. Therefore we can get here plus 1 by 2. We can get here the value of a. By putting this value of a and b in equation, आपले इक्वेशन माहिती आहे आपल्याला, स्टार्टिंगचे इक्वेशन काय आहे, t is equal to, put this 3 and 4 in above equation. मग काय होईल इक्वेशन, आपल्याला इक्वेशन माहिती आहे, t is equal to k l raised to a g raised to b. Then by putting the value of a and b, a ची व्हॅल्यू किती आहे, 1 by 2, b ची किती आहे, minus 1 by 2. In this equation we get k l raised to 1 by 2 plus 1 by 2 and g raised to minus 1 by 2. Here by putting this value of this k, l and g, then we get t is equal to k. Here we can write that is l divided by g, because this 1 by 2 represents square root and g also represents square root, but there is minus term present. आणि आपण जर ती डिनॉमिनेटरला लिहिली, खाली लिहिली तर आपल्याला
ते प्लस करता येते म्हणून खाली लिहिलेलं आहे. हेच इक्वेशन आहे सेम. दिस टू इक्वेशन्स आर सेम. हे दोन्ही इक्वेशन सेमच आहेत, फक्त एल म्हणजेच काय 1/2 म्हणजे स्क्वेअर रूट मध्ये आहे आणि जी म्हणजे 1 - 1/2 आहे ते पण स्क्वेअर रूट मध्येच आहे, पण आपण ते फक्त खाली लिहिले म्हणजेच मायनस प्लस आहे होणार ते खाली लिहिल्यामुळं. जर वरती लिहिलं तर ते मायनसच लिहावं लागलं असतं, म्हणून मी खाली लिहिलेलं आहे. म्हणून इक्वेशन काय मिळाले t = k square root of l by g. k is the constant term and by calculating this constant term t is equal to constant term 2 pi, that is t is equal to 2 pi square root of l by g. This is the time period of simple pendulum. K is constant term, this is constant term and its value is 2 pi. This is about the uses of dimensional analysis. दोन यूज बघितले to check the correctness of physical equation and to establish the relation between different physical quantities. Thank you.